Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridaillahi ta'ala azza wa jalla wa bil ijabati du'a bil mu'jizati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi minal kiram syaulillahi lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه شهد الليل لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا تردد عن الشيخ عبد القادر جيلاني في البغداد قدس الله سره إلى حضرة الشيخ الحسن أشهد لي وإلى حضرته جميع الأولياء مشارق الأرض ومغاربها برها وبرها الشهد لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بالحكمة وانصر علينا برحمتك وذكر ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى وموسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وارزقني الحكمة ومعرفة وثبت ذهني والعقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجودة الحفظ وسرعة الفهم وارزقني الحكمة ومعرفة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي لا تذرني فردا وأنت خير وارثين ويا وارثا ورثني علما وحكمة رشيد فارسلنا إلى طرق السنة. اللهم يا جميع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم كن إله فيكون نور الله ذات الله صفات الله وجود الله بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سجائل إلى الأرائل أبو الحبيب بحق جبريل ميكائيل إسرافيل إجرائيل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih diberikan umur, hari ini kita masih diberikan kesempatan, hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah kesehatan zahir dan batin. Zahirnya alhamdulillah, tatkala ketika kita bangun tidur mendengar kumandang adzan, kemudian kita ringankan kaki bergegas menuju masjid Kasiti untuk melaksanakan sholat fardu dengan cara berjamaah, melaksanakan sholat tepat waktu, tepat cara dan tepat tempat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada ungkapan lagi ya kita sebagai hamba Allah selain bersyukur, memuji, karena yang pantas dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kesempatan-kesempatan yang diberikan tadi ini ya terus berlanjut sampai ajal menjemput kita dan kita bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan. Dan mudah-mudahan kita semuanya kelak ya ketika sudah waktunya ajal tiba, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan kita senantiasa sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada paduka alam junjungan kita ni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ketinggalan pada keluarganya, tabi'in tabi'atnya, hingga kita sekalian selaku umatnya. Yang paling akhir mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala izin melalui syafaat baginda Rasulullah, kita semuanya diberikan pertolongan, diberikan syafaat oleh kekasih Allah habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah ahli pengajian Masjid Kasiti yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bertemu kembali di Sabtu ya, sekarang ini bertepatan dengan tanggal 5 ya, tanggal 5 Juli 2025. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah, kemudian kita nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala, kita melaksanakan yaitu thalabul ilmi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir masih menyampaikan, masih membahas terkait skema amalia dinul Islam, kemudian masih dalam kerangka atau tema atau judulnya memperbaiki amal anggota lahir atau menata kehidupan lahiriah. Sebagaimana sudah saya sampaikan ya, menata kehidupan lahiriah amalia dinul Islam itu secara globalnya terbagi menjadi 3 bagian. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam ya sasarannya adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fungsinya adalah menata kehidupan lahiriah. Kemudian praktek amalnya kemarin yang sudah dibahas itu yaitu dengan 3. Yang pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, 2 takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiganya adalah istiqomah ya, wilayah pengetahuannya ya adalah syariat ya,
syariat. Kemudian dalam Islam ini kita dituntut disiplin ilmunya untuk supaya ibadah itu diterima, supaya itu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dikabul, maka kita tidak boleh mengesampingkan yaitu belajar untuk ibadah diterima, yaitu belajar ilmu fikih. Jadi Islam itu disiplin ilmunya adalah ilmu fikih, kemudian iman disiplin ilmunya ilmu tauhid, kemudian ihsan disiplin ilmunya adalah ilmu tasawuf. Nah, kemarin 3 sudah dibahas ya, terkait amaliyah Islam, kemudian rumusannya ibadah, sasarannya menyembah Allah, fungsinya menata kehidupan lahiriah, kemudian praktek amalnya kemarin itu ada 3. Yang pertama taubat, takwa, dan istiqomah. 2 kemarin sudah dibahas, sekarang tinggal membahas istiqomah. Apa sih yang dimaksud dengan istiqomah? Nah, gitu ya, istiqomah. Ada di dalam kitab Al-Jam'i ya. Ditanya karya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farad Al-Ansari ya. Ditanya suila Abu Bakar As-Siddiq terkait istiqomah. Sahabat Rasul Abu Bakar As-Siddiq ditanya terkait istiqomah. Apa sih istiqomah itu? Suila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anil istiqamah faqala alla tusyrika billahi syai'an. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu al istiqomatu an tastaqima alal amri wan nahi wala tarugha rawaganal sa'lab. Wa qala Utsman akhlisul amal. Wa qala Ali addul faraid. Wa qala Ibnu Abbas istiqamu ala adail faraid. Wa qala Hasan istaqamu ala amrillahi bi ta'ati wajtanabu ma'siyati. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait istiqomah dalam beribadah ya, istiqomah teh lamun bahasa Sunda mah mayang ngeureuyeun kan gitunya, ngeureuyeun teu kagedag teu kaanginan terus nya. Ibadah walaupun misalnya hujan datang ya tetap istiqomah kan gitu ya. Nah, ditanya mengenai istiqomah yaitu Abu Bakar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang istiqomah. Kemudian beliau menjawab istiqomah itu ya, istiqomah itu yaitu jika kamu tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Itu jawaban Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jawaban Abu Bakar As-Siddiq ditanya terkait istiqomah itu, jika kamu tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, itu sudah termasuk istiqomah. Kemudian kalau jawaban Umar bin Khattab ditanya terkait istiqomah itu adalah ketika kamu tegak dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya ya. Jadi kalau kamu pengku, kalau kamu terus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, itu sudah termasuk istiqomah. Itu jawabannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Kemudian ketika Utsman pula ditanya terkait istiqomah itu apa sih, Utsman berjawab ya, laksanakanlah amal secara ikhlas ya, amal secara ikhlas ya. Amalan apa? Ya amalan yang berkaitan dengan ibadah. Secara amalan itu kan banyak. Kita melaksanakan amal untuk keluarga, mencari nafkah, apakah amal? Itu juga amal. Bisa jadikah amal jadi amal akhirat? Bisa, kalau didasari dengan keikhlasan, karena memberikan nafkah untuk keluarga adalah amalan. Apalagi urusan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya
Ya, laksanakanlah kesemuanya itu dengan apa? Dengan lillahi ta'ala, dengan ikhlas. Maka itu kata Sayyidina Utsman sudah termasuk istiqomah. Kemudian Ibnu Abbas berkata istiqomah dalam mengerjakan amal fardu. Ya, kalau jawaban Ibnu Abbas itu istiqomah itu adalah melaksanakan amalan fardu. Ya, melaksanakan semua amalan fardu. Kemudian Al-Hasan juga berkata istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dengan cara mentaati dan tidak bermaksiat kepada Allah. Itu kalau Hasan. Kemudian Mujahid dan Ikramah berkata istiqomah dalam kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah sampai bertemu dengan Allah. Jadi jawabannya beragam. Kemudian sahabat Qatadah juga menambahkan yang dimaksud dengan istiqomah, ya, yang dimaksud dengan istiqomah, beliau berkata, ya Allah berikan kami mendapatkan amalan yang istiqomah, amalan yang terus menerus. Ya, ada amalan-amalan itu yang pertama digas, yang rajin kesananya turun. Kalau ini terus istiqomahnya. Kalau dalam hadis yang lain, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah istiqomah, yang mana ahabul a'mali 'ala Allah adwamuha wa in qallan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibuna walaupun daya wios disebat dalam Al-Faqih Abu Les berkata tanda-tanda orang yang sudah istiqomah, ya, tanda-tanda orang yang sudah istiqomah adalah ketika seseorang telah mampu, ya, menjaga atau melakukan 10 hal yang fardu. Ya, kata Al-Faqih Abu Les gitu, ya. Ciri-ciri orang yang sudah istiqomah itu adalah orang yang bisa menjaga 10 amalan, ya. 10 amalan yang fardu. Mana yang pertama? Ciri orang yang istiqomah, sudah istiqomah itu adalah, yang pertama adalah hifdzul lisani anil ghibah. Kita ini Masya Allah, ya, kadang-kadang ya ibadah tapi memang menjaga lisan itu luar biasa. Yang pertama itu orang yang sudah disebutkan istiqomah itu ketika dia sudah bisa melaksanakan 10 hal yang fardu. Yang pertama adalah menjaga lisan anil ghibati, daripada ghibah, ya. Menjaga lisan dari menggunjing berdasarkan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghdab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Allah abadikan dalam surat Al-Hujurat, ya, 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jagalah sebagian kamu menggunjing. Wala yaghdab ba'dukum ba'dha. Artinya jangan jadi sebagian kamu adalah yang menggunjing sebagiannya. Itu tidak boleh. Ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain juga dinyatakan sesungguhnya yang menghancurkan, yang menghapus amal diantaranya itu tadi, yaitu al-istighalu bi'ayubil khalqi, ya, katungkul ting karena keawonan, karena kelemahan batur, ya. Sementara kesalahan kita sendiri, dosa kita sendiri kita tidak pedulikan,
tapi kita malah sibuk ya mengomentari amalan orang lain. Si anu mah anu, si itu mah inilah dan lain sebagainya. Nah, itu dalam hadis sittatu asya'a tukhbitul amal. Ada 6 hal yang akan menghancurkan amal, yang akan menghapus amal. Walaupun amal kita sudah segede gunung, itu lama-lama akan terkikis, habis dan tidak tersisa. Kenapa? Karena tadi pada hakikatnya orang yang menggunjing, orang yang tadi yang disebut prasangka buruk kepada orang lain, itu sejatinya seperti kita memakan bangke ya saudara kita, kemudian amalan kita diberikan kepada mereka, amalan baik kita, amalan soleh kita diberikan kepada mereka, sementara amalan mereka yang jelek itu diambil oleh kita. Nauzubillah. Itu yang pertama adalah al-istighalu bi ayubil khalqi, ya, dari salah satunya yang dapat merusak amal kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita jaga adalah lisan, karena sudah jelas dalam hadis lain juga disebutkan salamatul insan bihadzil lisan. Selamatnya manusia itu ya adalah orang yang bisa menjaga lisan. Kemudian yang kedua, yang sudah dinyatakan orang itu istiqomah adalah al-ijtinabu anisu'idzon, meninggalkan buruk sangka, meninggalkan ya. Tadi yang pertama adalah menjaga lisan, Yang kedua adalah meninggalkan buruk sangka, al-ijtinabu anisu'idzon. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi prasangka itu adalah dosa. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah dimasukkan, dikategorikan sudah istiqomah, dia akan al-ijtinabu anis sukhriyah ya, akan meninggalkan mengolok-ngolok, mengejek orang lain. Ai urang begini sok resep we kitunya, moyok tanya, moyok tanepi ka aduh aya dulu ketika di sekolah lagi kecil sampai orangnya teh pundung, sampai orang teh belikan seperti itu ya. Diolok-olok si hidung, si petot lah pokoknya nama dan lain sebagainya. Nah, itu mengolok-ngolok itu tidak boleh. Dia akan meninggalkan mengolok-ngolok ya orang yang sudah istiqomah. Karena apa? Berdosa tadi. Dia akan tinggalkan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Itu moyok kabatur si eta mah anu si itu mah ini ya, kita olok-olok ya, kita ejek, padahal belum tentu yang mengejek lebih baik daripada yang diejek. Bisa jadi kebalikannya, orang yang diejek itu lebih baik daripada kita yang mengejeknya ya, kan gitu ya. Nah, ini ciri orang yang sudah istiqomah. Ciri yang ketiganya yaitu dia akan meninggalkan mengejek atau mengolok-ngolok orang lain. Kemudian yang keempat, ciri orang yang sudah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu Ghaddul basari anil maharim. Masya Allah, tabarakallah. Ghaddul basari anil maharim artinya memejamkan mata dari hal-hal yang diharamkan ya, memejamkan mata dari hal-hal yang diharamkan ya. Sekarang itu Masya Allah, masuk di gadget, kadang masuk ke beranda kita iklan-iklan ya, iklan-iklan sekarang itu tidak kita undang, tiba-tiba muncul penampakan-penampakan yang
ketika kita lihat itu haram. Ya, seperti melihat aurat-aurat, ya, gambar-gambar dan lain sebagainya. Sekarang itu seperti itu. Kenapa? Banyak yang posting, banyak yang yang menjadikan supaya trending, supaya FYP bahasa sekarang ya. Supaya FYP itu apalagi seorang wanita memperlihatkan luka-lekuk auratnya agar banyak yang melihat, banyak yang like, sehingga kontennya itu kontennya itu maju, kontennya itu banyak yang nonton, sehingga menghasilkan cuan akhirnya. Jadi mereka memperlihatkan aurat, padahal yang melihat itu berjuta-juta bahkan triliunan yang melihat anggota tubuh, ya, yang diperlihatkan itu jadi dosa. Nah, orang yang sudah istiqomah, ya, dia yang sudah istiqomah, dia akan menjauhi hal-hal dari melihat daripada yang haram seperti itu. Ya. Ketika lewat, kalau hanya sekedar lewat, kemudian kita scroll, ya, kemudian kita scroll lagi, tidak terus dipandang, kemudian terus dibayangkan, nah itu yang menjadi dosa. Tetapi kalau secara tidak sengaja, ya, secara tidak sengaja, kemudian lewat di beranda kita, kemudian kita scroll kembali, insya Allah, ya, istighfar kita, astagfirullahaladzim, seperti itu. Karena tidak di di media sosial, tidak di Facebook, di IG, dan sekarang mah seperti itu, apalagi di TikTok atau TikToknya, supaya trending, supaya FYP itu, anak-anak yang masih di bawah umur dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ya, yang keempat itu orang yang sudah istiqomah, cirinya dia akan menjaga pandangan matanya dari hal-hal yang diharamkan. Kemudian yang kelimanya, ya, yang kelimanya ciri orang yang sudah istiqomah adalah sidqul lisan. Ya, apa artinya sidqul lisan? Kejujuran lisan, perkataan, ya. Jadi jujur, tidak pernah bohong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am 152, wa idza qultum fadlu walau kana dza qurba. Kata Allah dalam Al-Quran dijelaskan, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkata adil, ya, berkata adil, berkata jujur, seperti itu, ya. Sekarang kan banyak saksi-saksi palsu yang menyatakan bahwa hal itu tidak benar dinyatakan jadi benar, bahkan sebaliknya, yang dikatakan benar dikatakan dia jawabannya tidak, seperti itu. Nah, ucapan-ucapan ini, ya, perkataan-perkataan dusta itu tadi kelak akan ditagih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang istiqomah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan meninggalkan perkataan-perkataan dusta, ya. Dia akan keluar dari lisannya adalah kejujuran lisan, kejujuran dalam berkata. Itu 5, ya, ciri orang yang sudah istiqomah. Tadi ada 10. Yang keenam, ciri orang yang sudah istiqomah adalah al-infaku fi sabilillah. Masya Allah, orang yang sudah diberikan istiqomah, dia itu akan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Cek bahasa Sunda nama berehan, ya, berehan. Kalau bahasa Indonesia nama secara umumnya adalah dermawan, ya. Dia akan menimpakan sebagian hartanya. Kenapa? Karena harta yang dinafkahkan di jalan Allah kelak akan menjadi penolong, ya, akan menjadi penolong, akan menjadikan syafaat. Karena semakin banyak harta yang dimiliki kita, akan semakin banyak hisaban, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, maka orang yang sudah istiqomah, dia ketika mempunyai hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, dia akan menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nah, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian hasil usahamu yang baik-baik. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sudah istiqomah, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelapangan hatinya untuk senantiasa membantu siapa? Membantu tetangganya, membantu sesamanya, meringankan ya beban sesamanya. Itu termasuk sudah menginfakkan sebagian hartanya. Maka insya Allah harta tersebut akan menjadi penolong. Ciri yang ketujuh orang yang sudah istiqomah adalah alla yusrifa. Apa alla yusrifa itu? Dia tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Ya. Ketika diberikan harta benda, ya, tidak poya-poya, pokoknya nama ini kan secukupnya seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wala tubaddir tabdira. Ya. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ya, jadi orang yang sudah istiqomah mah insya Allah ketika mengeluarkan harta itu akan dipikir, ya, tidak diboros-boroskan. Lain halnya lagi misalnya dipakai oleh kita jalan-jalan boros seperti itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri yang ke-8-nya istiqomah adalah alla yatlubal uluwa wal kibra li nafsi. Tidak mencari kedudukan tinggi, ya, tidak mencari kedudukan tinggi dan kesombongan untuk dirinya di dunia. Ya, tidak ambisius mencari jabatan tinggi. Karena apa? Supaya dihormati orang lain, supaya disegani orang lain. Jadi kalau jabatan saya tinggi, orang lain si eta akan hormat kepada saya. Nah, orang yang sudah istiqomah mah dia tidak tergiur dengan hal itu, ya, tidak tergiur dengan jabatan tinggi. Ya. Kemudian yang ke-9-nya, ya. Yang ke-9-nya al-muhafadhatu 'ala sholawatil khamsi. Nah, orang yang sudah istiqomah, ciri orang yang sudah istiqomah, dia akan menjaga, dia akan memelihara sholat 5 waktu. Nah, dia akan menjaga sholat 5 waktu. Sebagaimana firman Allah, hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Perihalalah segala perihalalah segala salatmu dan perihalalah salat wusta, ya. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Orang yang sudah diberikan keistiqomahan tadi memelihara salatnya, teu berjamaah teh lebar kitunya, teu berjamaah teh sayang, ya, senantiasa istiqomah, ya, dalam keadaan luang waktu ataupun sempit dia senantiasa menyempatkan diri untuk datang ke masjid. Walaupun bisa dilakukan di rumah sholat betul, tetapi lebih utamanya bagi kaum laki-laki adalah di masjid. Karena semakin banyak langkah kita menuju ke masjid, ke rumah Allah untuk melaksanakan sholat, maka insya Allah tanah itu yang kita injak itu akan jadi saksi. Tanah itu ridho,
daripada lain halnya dengan orang yang bermaksiat di atas bumi ini, maka ketika meninggalnya dunia akan menghimpitnya, tanah akan menghimpitnya, karena dia tidak ridha ketika kita ada di dunia sedang hidup kita banyak bermaksiat, kita banyak meninggalkan sholat. Nah, jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri yang ke-9 orang yang sudah istiqomah itu adalah memelihara waktu sholat. Jadi lebar canakan gitu. Dan yang terakhir, yang ke-10-nya ya, istiqomah, al-istiqomatu ala sunnati wal jamaati liqaulihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ciri orang yang ke-10 yang sudah istiqomah adalah istiqomah pada ajaran sunnah wal jamaah ya, ajaran sunnah wal jamaah. Tadi sebagaimana sabda Allah atau firman Allah, dan bahwa orang ya, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu yang lain bercerai-berai ya, seperti itu. Jadi ciri orang yang sudah istiqomah beribadah kepada Allah, dia tidak akan meninggalkan 10 yang wajib. 1. Menjaga lisan dari menggunjing ya. Yang kedua adalah meninggalkan buruk sangka kepada orang lain. Yang ketiga adalah meninggalkan mengolok-ngolok, mengejek ya, mengejek orang lain. Yang keempat adalah ghaddul basori, menjaga matanya dari hal-hal yang haram ya. Yang kelimanya sidqul lisan, jujur dalam berbicara. Yang keenamnya al-infaqu fi sabilillah, dia senantiasa mendermakan sebagian hartanya, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, tidak menjadi masalah. Istiqomah dia senantiasa bersedekah, istiqomah dia selalu mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kemudian ciri yang ke-7-nya, dia tidak berlebih-lebihan, tidak poya-poya, mengeluarkan hartanya ya secukupnya saja. Seperti itunya, secukupnya saja, tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang ke-8-nya, tidak mencari kedudukan tinggi, alla yatlubul uluwa wal kibra li nafsi, tidak mencari jabatan tinggi, tidak ingin supaya orang itu tunduk kepada dia, supaya orang itu hormat kepada dia. Dia senantiasa rendah hati. Walaupun jabatan tinggi, dia senantiasa disebut dengan bahasa Sunda nama handap asor ya. Yaitu handap asor itu artinya dia tidak ingin dipuji, tidak ingin dibangga-banggakan, senantiasa rendah hati. Dan ke-9-nya adalah memelihara sholat 5 waktu ya. Orang yang istiqomah beribadah kepada Allah, dia akan menjaga sholat 5 waktu ya, apalagi dengan keutamaannya, yaitu dengan cara berjamaah. Dan ciri orang yang sudah istiqomah nomor ke-10-nya adalah istiqomah dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang ya kita di dunia ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Kemudian dalam hal-hal beribadah ini tentunya harus didasari dengan apa? Dengan ilmu ya, dengan
ilmu. Maka kita tidak boleh henti-hentinya senantiasa setiap waktu, setiap saat, supaya ibadah kita diterima oleh Allah, tentunya yaitu dengan ilmu ya. Ilmu itu banyak ya. Ilmu itu ada tadi, ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu tasawuf. Yang ketiga-tiganya itu tadi tidak boleh ditinggalkan karena merupakan pokok ya, pokok-pokok agama yang disebut dengan usuluddin, pokok-pokok. Sekarang Islamnya hebat, praktek ibadahnya sesuai dengan fikihnya ya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan hukumnya, tapi hatinya ya, hatinya masih berpaling. Hatinya masih berpaling. Contoh, salah satu ketika lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, secara fikihnya dalam sholat kan ketika sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar ya, diawali dengan takbiratul ihram, kemudian dengan gerakan-gerakan lainnya. Kemudian ketika misalnya kita menjalankan tadi bacaannya tetapi tidak mengikuti sesuai dengan aturan-aturannya ya, maka tidak diterima ya, tidak diterima, dinyatakan apa? Batal karena apa? Tadi tidak mengikuti prosedur yang sudah ditentukan, yaitu diatur oleh hukum ya. Karena hukum itu ya, kalau dalam ininya hukum itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada hukum syara, ada hukum akal, ada hukum adat. Hukum syarama itu adalah yang diambil yang sebagai dasarnya, landasannya adalah firman Allah. Yang mana dalam firman Allah itu ada perintah dan ada larangan. Ya, ada perintah dan ada larangan. Kemudian yang selanjutnya hukum akal. Akal itu adalah buah pemikiran kita, gagasan kita yang sudah disepakati. Itu bisa jadi hukum, ya. Kemudian adat itu adalah kebiasaan ya. Kalau cari dalil masalah adat itu nggak akan ketemu ya, nggak akan ketemu. Contoh, tradisi yang sudah masyhur, yang sudah ini di kalangan kita, ketika kita menikahkan seorang putri atau putra kita ya, diundang tetangga, ada yang hajatan, apakah ada di situnya? Tidak ada kan. Jadi dilaksanakan tidak mengapa-ngapa dan ditinggalkan pun tidak menjadi dosa ya, itu adalah adat kebiasaan ya. Contoh salah satunya adalah masalah khilafiyah ya, ada yang suka tahlil, ada yang tidak. Nah itu tidak boleh menjadi masalah ya, tidak boleh menjadi masalah lalu diperdebatkan seperti itu, karena kebiasaan dari Nahdiyin melakukan hal itu. Kenapa? Karena tadi ya, di salah satunya adalah menghibur keluarganya yang sahibul duka dengan kita datang ke sana ya, bukan tujuannya untuk makan-makan, kita membaca Al-Qur'an, tahlil, zikir dan tahmid seperti itu, mendoakan ya. Hukum tadi ya, hukum itu terbagi 3, hukum syara, hukum akal, hukum adat. Jika diambil ya dari ketiga ini, yang paling pertama ya pasti sudah tidak akan salah lagi, kedudukannya adalah hukum syara ya, hukum syara. Nah hukum ini hukum syara ini terbagi lagi ya menjadi 2 bagian. Ada hukum khitab taklif dan khitab wadha. Maksudnya dari hukum ini diinikan lagi, diperinci lagi, ada wajib, ada sunnah, ada haram, kemudian ada makruh, ada jaiz, ada mubah. Wajib, apa yang dimaksud dengan wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang disebut wajib itu ketika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan ditinggalkan akan berdosa. Contoh perintah Allah dalam Al-Quran tadi, aqimus shalah wa atuz zakah, diperintahkan oleh Allah dirikanlah sholat,
bayarlah zakat, seperti itu. Itu kan khitabnya, ya, khitabnya khitab taklifi, ya. Khitab taklifi itu artinya firman Allah dan Rasulnya yang isinya adalah tugas-tugas pokok yang isinya adalah tugas-tugas pokok atau larangan pokok. Tugas pokok tadi perintah dari Allah, aqimus shalah. Walaupun kita dalam keadaan capek, walaupun kita dalam keadaan ngantuk, walaupun kita dalam keadaan sibuk, kata Allah, aqimus shalah wa yahna, harus dilaksanakan. Ketika dilaksanakan akan mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan akan menjadi dosa. Ini adalah tugas pokok, ya, tugas pokok dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Nah, itu masuknya ke khitab apa? Khitab taklif. Nah, khitab taklif. Jadi isi dari hukum apa namanya? Hukum syara itu tadi ada 5: wajib, sunnah, haram, makruh, dan jaiz. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita memperbaiki apa namanya? Amaliyah zahir, ya, belum batinnya, ya. Amaliyah zahir tentunya tadi persyaratannya adalah kita, ya, harus apa? Yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah takwa, dan yang ketiga adalah istiqomah. Taubat, senantiasa kita itu rentan dari dosa-dosa, senantiasa ringankan bibir kita ini untuk berucap astagfirullah, 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 ya, pada setiap saat. Kenapa? Karena rentannya, ya, kita itu dari penglihatan, dari pendengaran, dan dari terbesitnya hati. Di dalam hati kita tadi bersuudzon, ya, kepada orang lain dan lain sebagainya, bergibah, kemudian mencaci maki di dalam hati tidak diungkapkan, itu akan menjadi dosa. Untuk itu senantiasa meringankan ucapan kita, membacakan istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain diberikan kesempatan oleh Allah, kita panjang umur, dapat berjumpa kembali dan duduk bersama-sama, ya, mengisi kajian rutin insyaallah terkait pembahasan amalan amaran lahiriah, baru membahas terkait Islam, ya, tujuannya adalah menyembah Allah, ya, adalah tadi apa namanya, fungsinya, ya, fungsinya dari dinul Islam ini adalah menata kehidupan lahiriah dengan taubat, dengan takwa, dengan istiqomah. Wilayahnya adalah wilayah syariat. Kita ingin masuk surga, ingin mendapatkan nikmat dari Allah, laksanakan syariatnya. Sholat, puasa, zakat, membaca Al-Quran, beramal amalan yang lain-lainnya. Kemudian disiplin ilmunya, kita jangan mengabaikan, belajar fikihnya, yaitu fikih-fikih terkait supaya ibadah diterima. Itu saja mungkin yang disampaikan. Insyaallah nanti di kesempatan lain kita akan membahas terkait iman, ya, rumusannya adalah ubudiyah, tujuannya adalah, sasarannya adalah menuju Allah, kemudian fungsinya adalah menata kehidupan batinnya, ya, kemudian praktek amalnya ada 3 juga: ikhlas, kesungguhan hati, kemudian tuma'ninah. Wilayah pengetahuannya adalah thariqah, dan disiplin ilmunya adalah ilmu tauhid. Insya Allah itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat khilaf atau kekurangan. Yakin kebodohan itu datangnya dari saya,
yang benar hak itu dari Allah dan Rasulnya. Untuk itu mari kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, wa as'aluhu taubata wal maghfirata wal hidayata lana innahu huwat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.